سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بنیادی احکام تجوید سے کتاب کا تیسرا لیول، تیسرا مرحلہ جو ہے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے ہم نے دو لیسن پڑھ لیے ہیں، اور آج جو ہے ہم اس کا تیسرا یعنی کہ 24 چیپٹر، کتاب کے حساب سے 24 ہے، 24واں لیسن پڑھنے لگے ہیں، اور اس کا نام ہے ہا کے احکام۔ اب قرآن میں ہا کسی بھی کلمے کے اینڈ میں، کسی کے ورڈ کے اینڈ میں ہا کس ٹائپ کی آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہا کی کتنی اقسام ہیں، تو ترتیب سے انشاءاللہ باذن اللہ۔ جی، تو یہ جو یہ والی ہا ہوتی ہے نا اس طرح کی، تو ہا کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہے ہا اصلیہ، اور نمبر دو ہے ہا زائدہ۔ زائدہ کون ہوتی ہے؟ ایکسٹرا، زائد جیسے کہتے ہیں۔ تو ایک ایک کو ہم ترتیب پر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہلے سب سے زیادہ ہم اصلی ہا جو ہے اسی کو دیکھیں گے، ہا اصلیہ۔ یہ کون سی ہا ہے؟ یہ وہ ہا ہے جو کلمے کا حصہ ہوتی ہے، اسے ہا اصلیہ کہتے ہیں۔ ایڈیشنل اگر آپ لکھنا چاہیں تو کلمے کے آخر میں آتی ہے، یہاں پہ اپنے بک میں آپ لکھ لیں، اور یہ کلمے کے یعنی کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں ہے، جیسے کہ آپ کو مثالوں میں ملے گا۔ مثلا اکراہ، جیسے لا اکراہ فی الدین ہے نا، لا اکراہ فی الدین، تو اکراہ ہا کے اوپر جیسے زبر ہے۔ اسی طرح وجہ، یا کہیں وجہن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، وجہ ہی بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح سے تنتہی، ہا کے نیچے جیسے زیر ہے۔ تو دراصل یہ ہا ہے، اگر اس اکراہت اردو کا لفظ ہے نا، جیسے یا لا اکراہ فی الدین، یہ دین میں کوئی زبردستی اس طرح کے نہیں ہے، تو اگر ہا ہٹا دیں تو وہ میننگ نہیں پائے جائیں گے، تو اس لیے اس کا اصلی ہے۔ اسی وجہن میں واو اور جیم لکھ دیا جائے، وجہ، تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح تنتہی میں بھی ہا ہٹا دیں تو تنتا کچھ بھی نہیں بنے گا، جب تک کہ وہ اس کا ہا اس کا حصہ نہ لگایا جائے۔ تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمے کا اصلی حصہ ہے، اس کا اوریجنل ہے، ایکسٹرا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں نے کہا کہ جملہ لکھیں کہ وہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، یہ جو ہا ہے نا، کیونکہ بعض جگہ کلمے کا اصلی حصہ ہی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ شروع میں ہو سکتا ہے وہ درمیان میں ہو، کیونکہ ہا متحرک کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، ہا یہ زبر بھی ہے، پیش بھی ہے، زیر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہو سکتا ہے مڈل میں بھی ہو ہا، وہ بھی اصلی ہوگی۔ لیکن ہم نے کیونکہ کمپیریزن کرنا ہے وہ ہا جو اینڈ میں آ رہی ہوتی ہے، کلمے کے آخر میں آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ ہا اصلیہ کی یہ آپ نے پہچان دیکھ لی، مثالیں اس کی دیکھ لی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہا کی دو ٹائپس جو بتائی ہیں، تو ایک تو ہا اصلیہ آپ نے دیکھ لی، دوسری ہا زائدہ ہے۔ زائدہ یعنی زائد، ایکسٹرا، تو اس کی 3 ٹائپس ہیں، 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے ہا اسکت، نمبر 2 ہائے تانیس، یا جسے تائے تانیس بھی کہتے ہیں، جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسری ہے ہا الکنایہ۔ تو آئیے اس کو سب کو باری باری ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو ہا زائدہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھیے۔ یہ وہ ہا ہے جو کلمے کا اپنا حصہ نہ ہو، کلمے کا اپنا حصہ نہ ہو، اس سے ہا زائدہ کہتے ہیں۔ اس کی پھر آگے مزید 3 اقسام ہے، جیسا کہ آپ نے اس میں آپ کو دکھایا۔ تو سب سے پہلی ہا استقت ہے۔ ہا استقت وہ ساکن ہا ہے جو کلمے کے آخر میں آتی ہے، اور وصلاً اور وقفاً ہمیشہ ساکن ہی پڑھی جاتی ہے، چاہے اس پہ سٹاپ کریں چاہے کنٹینیو کریں، آ کو ہا کو ساکن ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ہا استقت کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے،
اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اور ہا السکت کو اس کے اور بھی نام ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ ہا استراحہ بھی کہتے ہیں اور ہا الوقف بھی کہتے ہیں. قرآن میں 7 کلمات میں ہا السکت پائی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی مثالیں ہیں. نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ میں لم یتسنہ. سورۃ البقرہ آیت 259 میں یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہا اگر آپ سٹاپ کریں تو تب بھی آپ کہیں گے لم یتسنہ، اور اگر آگے کنٹینیو کریں تو بھی ہا کو آپ سکون سے ہی پڑھیں گے، یعنی ساکن ہی پڑھیں گے. اسی طرح سورۃ الانعام آیت 90 میں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اس میں بھی ہا کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے وقفاً وصلاً. اسی طرح سورۃ الحاقہ میں 1 2 3 4 یہ 4 مثالیں ہیں جو سورۃ الحاقہ میں پائی جاتی ہیں. اور ان کی کتابیہ جو ہے وہ الحاقہ کی 19 اور 25 آیت میں، یعنی 19 اور 25 آیت میں کلمات ہے کتابیہ. اسی طرح الحاقہ میں 20 اور 26 میں حسابیہ. اسی طرح الحاقہ ہی کی 28ویں آیت مالیہ. الحاقہ کے 29ویں آیت سلطانیہ. اسی طرح القارعہ میں آیت نمبر 10 ماہیہ. یہ آپ نے پڑھی ہوگی لیکن اس زمانے میں کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہا کو کیا کرنا ہے، کیا رول ہے. زمانے سے آپ یہ سورت پڑھتے ہیں. تو آئیے پہلے اس کو دیکھیں. یہ بھی ہے سورۃ البقرہ میں، یہ بھی ہے، لیکن انہی سے آپ سمجھ لیں گے بہت جلدی. پہلے ہم سورۃ القارعہ نکالیں گے اور پھر سورۃ الحاقہ، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کس طرح کو لے کے چلنا. لکھنے میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، جیسی ہے ویسی ایز اٹ از رہے گی. اور اسی طرح سے السکت کا مطلب یہ ہے کہ سکوت ہے اس کے اوپر، مطلب ہے اس کو کہیں بھی کچھ بھی چینج نہیں کرنا، جیسی ہے ویسی رہے گی. چاہے وقف کریں اس پر یا اس پہ وصل کریں، یعنی ملا کر پڑھیں یا اس پر سٹاپ کریں. الحاقہ، سورۃ الحاقہ. تو آیت نمبر ہم پہلے 19 دیکھتے ہیں. جی دیکھیں، یہ جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ہاں فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. میں نے وقف کیا، میں نے کہا کتابیہ، ہا کی آواز نکالی سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر مجھے دونوں آیات کو ملا کر پڑھنا ہے تو بھی مجھے ہا کو سکون کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. جیسے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. یہاں پہ دیکھیں حسابیہ، تو یہ دونوں ایک 19 ہے اور ایک 20 ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آتی ہے 26، 25 اور 26. یہاں پہ بھی دیکھیے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. تو جو کلمہ کتابیہ آیا ہوا ہے نا وہ 19 اور 25 میں آیا ہوا ہے کتابیہ. ٹھیک ہے. لیکن جو حسابیہ ہے وہ 20 اور 26 میں، یہاں 26 ہے اور اوپر بھی آیا تھا. ٹھیک ہے، 20 یہ 20 اور 26 میں یہ کلمہ آیا ہے. تو کیا لفظ ہے؟ حسابیہ. تو اسی طرح اگر آگے ملائیں وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. تو آپ نے وقف کیا تو بھی ہا کو ساکن پڑھا، آپ نے ملا کر پڑھا تو بھی ہا کو ساکن پڑھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ہا السکت. اسی طرح آگے 28 اور 29 میں سلطانیہ
और है पहले यहाँ पे देखिए 28, यहाँ पर तो है मा अगना अन्नी मालियह जो है ये 28 में, क्योंकि हम तो यहाँ पे अभी हा अस्तक को समझ रहे हैं तो यहाँ स्टॉप करना है, तो उसमें हम करेंगे वही तरीका जो सब जगह बताया। अलबत्ता जिसने भी 29 और 28 पारा पढ़ा हुआ है तो 20 यानी सेकेंड लेवल में, तो उसमें आपको ये पता है कि यहाँ पर ये 28 और 29 आयत को मिलाते मिलाते वक्त एक तरीका तो ये है कि इस पर वक्फ कर लिया जाए, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। आपने वक्फ किया इस पर, सांस और आवाज तोड़ी, और फिर आगे से आपने पढ़ा हलक अन्नी सुल्तानिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि ऊपर सीन लिखा हुआ है तो सख्ता किया जाए, और ये सख्ता जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं ये वाजिब नहीं है, जायज है। तो यानी एक आयत को दूसरी से मिलाना है तो आप सख्ता करके अगले तरफ जाए, अगली आयत पर जाएंगे। और तीसरा ये है कि इसको इस हा को इस हा में इदगाम किया जाए। तो क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक जो है वो हा असक्त है, इसलिए बस हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे आप वक्फ करेंगे तो भी हा साकिन पढ़ेंगे, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो भी हा साकिन पढ़ेंगे। ये इसका हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सूरतुल क़ारिअह में आयत नंबर 10। ये देखिए, अब बचपन से पढ़ते चले आए लेकिन इस हा के बारे में कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब इस एंगल से अब देखेंगी कि ये वो हा है जिसका नाम है हा असक्त। अगर हम इस पर जैसे अमूमन आप हर आयत पे रुकते हैं, जैसे पीछे से भी हर आयत पे रुकेंगे, इस पे भी आप रुकेंगे तो आप कहेंगे वमा अदराका मा हिया, रुके तब भी आपने ये करना है। लेकिन अगर इस आयत और इस आयत को मिलाना है तो भी आप इस हा को साकिन करके आगे जाएंगे। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अमूमन जैसे यहाँ पर अगर मिलाएंगे ना ये वाला, जैसे व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया, इसमें तो ऐसा है। लेकिन ये हा ऐसी है कि ये हर हालत में साकिन ही है, वक्फ करें तब भी, वस्ल करें मिलाएं तब भी। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह आगे सूरतुल बकरा में भी है और अनआम में भी है। तो यहाँ तक चलते हैं क्योंकि मेन हमारा आगे मजीद टॉपिक है जो चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो ये तरीका कर बता दिए कि हा अस्तक क्यों कहा जाता है, वक्फ करें या मिलाएं दोनों सूरतों में यह हा साकिन ही पढ़ी जाती है। अगली है ये एक किस्म होगी ठीक है हा की जो जायद है। दूसरी है हाय तानीस, जिसे ताय तानीस भी कहते हैं, मोनस वाली ता। मोनस कलमा के आखिर में ताय मरबूता, ये जो एक होती है ता, ये वाली जो है ता मफ्तूहा कहते हैं इसको, ठीक है। और इस गोल वाली को ताय मरबूता कहते हैं। तो मोनस कलमा के आखिर में आने वाली ता मरबूता को ता को वसलन ता पढ़ा जाएगा, जबकि वक्फन इसको हा साकिन में बदल दिया जाएगा, इसलिए इसे हाय तानीस भी कहते हैं। ये आप फर्स्ट लेवल में मरहला अव्वल में इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लाने का मतलब ये है कि ताय मरबूता की आवाज हा में बदल जाएगी। जैसे अल हुतमती है, मिलाएंगे तो ताकि कसरा पढ़ेंगे, जेर पढ़ेंगे, लेकिन स्टॉप करेंगे अल हुतमह, हा की आवाज आई ना। इसी तरह अल क़ारिअतु, ताय मरबूता है, आपने स्टॉप किया अल क़ारिअह। सेम उसी तरह जैसे हा असक की आवाज आ रही थी, हा उसकी भी हर हर हा की आखिर में इसी तरह की आवाज आएगी। इसी तरह आयतुन है, वक्फ करेंगे आया, आखिर में है की आवाज आ रही है। तो इसीलिए ये चैप्टर हा के अहकाम इसमें बताए देंगे कि किस किस टाइप की हा है और उस पर कैसे वक्फ करना है और कैसे वस्ल करना है, कैसे स्टॉप करना है और कैसे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यू करेंगे तो इसकी जो भी हरकत होगी ना ताय मरबूता की, अगर एक जेर है, एक पेश है, जबर है, दो जबर दो जेर दो पेश, कोई भी हरकत हो आपने उसकी हरकत को मिलाकर पढ़ना है। ठीक है। लेकिन अगर
کوई भी हरकत हो, लेकिन स्टॉप करना है तो हर सूरत में वो हा में चेंज हो जाएगी। तो यहां तक हो गया हमारा हा असक्त और हाय तानीस। और ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, आपको समझ में आ गई होंगी। नंबर 3 है हा अल किनाया। ये आपके लिए शायद नई चीज हो, तो अब समझते हैं। तो आपको मैं समझाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ में आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अरबी जुबान के एतबार से हा अल किनाया, यानी ये जो इस तरह की हा होती है, ये वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर होती है। इसको हाय जमीर भी कहते हैं। जमीर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, जो नाउन की जगह बोला जाए। ठीक है, जैसे अ, कोई चीज है किसी की, किसी मेल की, तो बोलेंगे हिज बिलोंग टू फलां। ठीक है ना, उसकी, उसकी किताब, या उस जो भी है उसने ये किया। मसला यहाँ पे लिखा है किताब, एक नाउन था, उसके साथ लग गया हु, तो हम कहेंगे किताबुहु, यानी उसकी किताब। तो ये जो हु की जमीर है ना, ये अरबिक में यानी कुरान में अस्मा, अफ़आल और हरूफ में पाई जाती है। अस्मा का मतलब है इस्म की जमा, अफ़आल फ़िल की जमा, हरूफ हर्फ की जमा है। इस्म नाउन को कहते हैं, फ़िल जो है वो वर्ब्स को कहते हैं, और हरूफ जो है वो प्रपोजिशन जैसे होते हैं, छोटे छोटे हर्फ होते हैं, ला, ली, इन्ना, ऐसे जो भी मतलब इस तरह से होते, उनके साथ भी ये लिखी जाती है, पाई जाती है। का मुराद ये है कि ये हा जमीर हर एक के साथ लग जाती है। मिसाल उसकी यहाँ पे सूरतुल कहफ आयत नंबर 37 से हम लेंगे। मसलन क़ाल लहू साहिबुहु वहुवा युहाविरुहु वहुवा युहाविरुहु। बस यहाँ मैंने स्टॉप कर दिया है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे ये तीन तरह की जमीरें लेने था। तो लहू, ये लाम जो है वो जबर है ना, लाम जबर ला, तो ये एक हर्फ है, प्रपोजिशन में से एक कोई। ठीक है, उसके साथ भी जमीर लगी हुई है। साहिबुहु नाउन है, अपने साथी से। ठीक है, क़ाल लहू, कहा उसने उसको, किसको? लहू साहिबुहु, उसने कहा अपने साथी से। वह हुआ युहाविरुहु, और वो उससे बात कर रहा था। युहाविर, तो ये फेल है, फेल मुदारे, फेल मुजारे है। ठीक है, तो उसके तो यहाँ तीनों मैंने कहा ना, ये हर्फ हो गया लहू, साहिबु इस्म हो गया, युहाविरुहु फेल हो गया। तो यहाँ सब जगह ये पाई जा रही है। ओके, अब यहाँ बताने का मकसद क्या है? मकसद अभी बताती हूँ। नंबर एक, ये लेसन लाने का मकसद क्या है? हर एक में आखिर में हा की आवाज आती है। तो अभी तक आपने हा असक पढ़ा, हाय तानीस पढ़ा, जिसमें हमने स्टॉप किया। अब यहाँ पे भी अगर हम वक्फ करें तो क़ाला लहू की बजाय हम करें लह, हा की आवाज आई। साहिबु हुआ, स्टॉप करेंगे साहिबु, हा की आवाज आई। व युहाविरुहु है, व हुआ युहाविरुह, रूह, आखिर में है की आवाज आ रही है। ठीक है, अभी इतना ही समझिए, उसके बाद आगे चलते हैं इसी इसी को, और कि इसमें अब और क्या क्या चीजें हैं। हा अल किनाया या हा जमीर, इसके दो नाम है ना, जो भी आप कह लें, जो आपको आसान लगे आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ना दो रूल्स हैं, वो क्या हैं वो आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। हा अल किनाया के दो रूल्स हैं, दो कायदे हैं, ये दो उसूल हैं। ठीक है, नंबर एक हरकत का कायदा, और दूसरा है सिला का कायदा। हरकत किसको कहते हैं? जे जबर पेश, यानी फतहा, कसरा, दम्मा, इनको हरकत कहा जाता है। तो नंबर वन पे हरकत को हम समझेंगे। हरकत का कायदा या हरकत का उसूल क्या है? हा जमीर के ऊपर असल में क्या होता है? तो याद रखिए, हा जमीर की असली हरकत हमेशा पेश होती है। जब हमने जमीरें याद करवाते हैं ना ग्रामर में, तो हम कहते हैं जैसे जमीर मुत्तसिल, तो हु, हुमा, हुम,
ऐसे हु, हुमा, हुम। तो पेश है ना, तो असली हरकत क्या हुई? पेश। जैसे वमराअतुहु, अखाहु, अंजलनाहु, ये सारी जमीर मुत्तसिल आई हुई है, यानी उस वर्ड के साथ जुड़ जुड़ कर आई है। मुत्तसिल से आप वाकिफ हैं, वो मद के लिए था मद मुत्तसिल। अब यहाँ पे जमीर भी मुत्तसिल है। जमीर दो होती है, एक मुनफसिल एक मुत्तसिल। अगर हुआ होता तो वो मुनफसिल होता, लेकिन साथ जुड़ी हुई है, किसी वर्ड के साथ है, तो वो मुत्तसिल है। तो दरअसल अब क्या हुआ, असली हरकत तो पेश है, लेकिन अब देखेंगे कुरान में ना, वो तर्जमा जो हु है वो ही भी आता है। वो क्यों आता है? आई डोंट नो, आप लोगों ने कभी इस पे गौर किया होगा कि नहीं। लेकिन मैं जब पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि हु का तर्जमा भी वही है और ही का तर्जमा भी वही है, और कहीं पर हु को खींच कर पढ़ना है, कहीं पर हु को नहीं खींचना। ऐसा क्यों है? ये सवाल ज़हन में उठते थे। जब तक कि हमने ये लेसन नहीं पढ़ लिया तब तक मेरे जहन में वो सवाल थे। जब ये लेसन पढ़ा तो मेरे सारे सवालों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। तो अब यहाँ पे जेर क्यों आती है पहले वो देखेंगे, ठीक है। असली हरकत आपने देखी है पेश है, लेकिन हा जमीर को जेर कब आती है या जेर देंगे कब? अगर नंबर एक, इसके कुछ उसूल हैं। नंबर एक, हा जमीर से पहले या हा अलकिनाए से पहले हर्फ के नीचे जेर हो। मसलन बा जेर बी था, अब यहाँ पे असल में तो हु ही है, लेकिन अब बीहू कहना सकील है अहले जुबान के लिए, तो उसको जेर लगा दी, बिही कर दिया, बीहू नहीं कहते। इसी तरह हा जमीर से पहले या लीन हो, जैसे इला है, असल में इला अलग था और हु अलग था, लेकिन जब हु को मिलाना है तो उसको भी नीचे ले आए और इला को भी इलई कर दिया। इसी तरह हा जमीर से पहले या मद्दा हो, जैसे फी है और असल में हु है, जमीर हु है, अब इसको कर दिया फी ही, फी हु नहीं कहा जा रहा। अगर आप कहते हैं तो बोर्ड पे दोबारा से जुबानी जो मैंने बोला है लिख कर बताती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। मसलन आपने देखा, असल तो हा के ऊपर पेश थी, लहू, ये असल थी, लेकिन जेर कब आई? अगर उससे पहले हर्फ के नीचे जेर थी, बा के नीचे जेर थी, ओरिजिनल था बा जेर बी और हा पेश हु। अब अहले जुबान के लिए बिहू पढ़ना मुश्किल है, इसलिए जो मतलब ये नहीं कि कोई आज के लिए कोई नई बात बनी है, शुरू से जब से अरबी बोली जाती है वो बिही ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हा के नीचे जेर दी जाती है, बिही। इसी तरह अगर हरफे लीन है इस जमीर से पहले, ठीक है, तो मसलन असल लफ्ज था इला, ठीक है। अब ये या मकसूरा है ना, ये वाला। अब जब जमीर से मिलाना है तो अब इसको इलई करेंगे, इलई। तो अब इसको ही कर देंगे, इलई हु नहीं कर सकते, इसको करेंगे इलई ही। इस अलई ही, आला भी इसी तरह से होता है, आला और हु, उसको भी अलई ही, इस तरह किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यदई ही, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी आपको, ठीक है, जिसमें आगे जमीर लगानी हो। और क्या था, हरूफ मद्दा, या मद्दा अगर कहें तो ये या लीन था और या मद्दा। मसलन फा कसरा या फी था और दूसरा लफ्ज था हु। अब इनको इकट्ठा करना है तो इसको फी ऐसे करेंगे क्योंकि जोड़ना है ना, तो फिर हु कहने की बजाय फिर फी ही कहेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी कोई जुड़ कर मुत्तसिल हो तो कोई थोड़ा सा तो
کمپرومائز کرنا ہوتا ہے نا، اپ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، تو سیم یہ لوگ بھی آپس میں مل کے رہنے کے لیے تھوڑا سا، اس کی پیش تھی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں زیر لے آتے ہیں، اس نے فی الگ لکھا تھا، کہا کوئی بات نہیں اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو مل جل کے سب کام کریں، تو فی ہی، تو یہ وجہ ریزن، مطلب یہ ریزن بنی کہ اصل تو حرکت پیش ہی تھی، لیکن اس سے پہلے اگر زیر آئی تو بھی اس کو زیر دے دی جائے گی، یا لین آئے تب بھی زیر دے دیا جائے گا، یا مدہ ہوگا تو تب بھی زیر دے دی جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا رول کیا ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی الحمدللہ۔ اب جب ہم یہ کوئی کسی بھی جگہ کے لیے کوئی رول بتاتے ہیں تو ہم ہر جگہ پورے قرآن میں سوچیں گے کہ ہر جگہ ہوگا، لیکن جیسا کہ آپ پہلا لیول بھی پڑھا، دوسرا بھی پڑھا، تو آپ کو پتہ چلا کہ جہاں ہر رول کے بعد، ہر ایک قانون کے بیچ میں کچھ مستثنا بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایکسیپشنل کیس بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک پر وہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، یہ وہ اصول لاگو نہیں ہوتا، انہی میں سے کچھ قرآن میں 5 ہا ضمیر ہے جو اس قاعدے کے خلاف، یعنی اس رول کو اس پہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے پڑھا کہ ہا ضمیر ہو، اس سے پہلے زیر ہو، تو اب اس میں آنا چاہیے تھا ارجی ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ارج آیا ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف 111 آیت اور الشعراء 36 میں یہ آیا ارجہ و اخاہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کی یہ رول اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ اگلا چلتے ہیں، فَأَلْقِهْ سورۃ النمل میں 28 میں، تو یہاں پہ بھی قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو ہم اس رول کو اپلائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا القہ، ارجہ، یہ دراصل امر ہیں، امر کے صیغے، اصل میں فَأَلْقِی تھا تو اس کو یا مدہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی حذف کر دیا گیا ہے، اور ہا کو سکون جو ہے وہ پڑھ دیا گیا، فَأَلْقِهْ۔ اسی طرح علیہ ہوں، جیسے میں نے کہا علیہ آئے تو ہی آنا چاہیے تھا، حرف لین آپ نے یہاں پڑھا، حرف لین ہو جیسے الیہ بھی تو ہا کے نیچے زیر آیا، یہاں صرف اس باقی جگہ پہ ہوگا زیر، لیکن یہاں پر جو ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 10 میں یہاں آگے لفظ الجلالہ اللہ ہے، اس سے ملانا ہے، یہاں علیہ اللہ نہیں کہیں گے، علیہ اللہ، تو یہ اس رول سے مستثنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت 63 میں آتا ہے وما انسانیہ، اب میں آپ نے پیچھے پڑھا کہ یا مدہ ہو تو اس کے بعد پہ پیش نہیں آ سکتی، تھوڑا ٹف لگتا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا، یا مدہ ہے، وما انسانیہ، ہو ضمہ پیش یعنی کہ پڑھی جا رہی۔ اسی طرح سورۃ نور میں آیت 52 میں وَيَتَّقْهِ، یہاں تو بالکل ہی کچھ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں نا زیر کب آ رہی ہے، زیر کی صورت میں یا لین کی صورت میں یا مدہ کی صورت میں، یہاں تو ساکن ہے، لیکن پھر بھی یہ کیوں کہ کہا گیا کہ یہاں پہ جو وہ ہے کیا کہتے ہیں، جو بھی شرائط ہیں یہ اس سے سب مستثنا ہے، 5 کلمات، اور دراصل یہ بھی شرط کی وجہ سے اس کا بھی جو ہے نا وہ یتقی تھا تو اس کو یتق ہی کر دیا، وہ گرامر کے اصول میں سے ہے لیکن ڈیٹیل میں اس میں نہیں جا رہی، لیکن بہرحال یہ 5 کلمات وہ کلمات ہیں جو میں نے اپنے اوپر یہ رول بتائے اس سے مستثنا ہیں، تو یہ 5 کلمات بس زبانی یاد کر لینے ہیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ جو ہیں یہ دو ارجے فالقہ یہ سکون کے ساتھ ہوں گے، اور علیہ اللہ وما انسانی ہوں یہ جو دمہ کے ساتھ آ رہا ہے یہ بھی اس طرح سے ہے، یہ تقی سورہ نور کا ہے، تو ان میں صورتوں کے نام اور یہ آپ ذہن نشین کر سکتے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ کیا فرق ہے ان سب میں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ایک یہ رول آپ نے پڑھا کہ زیر جو حرکت اس کی پیش کی ہے وہ چینج کیوں ہوتی ہے، وہ رول آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرا رول اس کا یہ ہے، صلہ کا قاعدہ، اگر ہا ضمیر کے دونوں طرف حرف متحرک ہوں تو صلہ کریں گے، یعنی
ہا کو کھینچ کر دو حرکات کے برابر پڑیں گے. جیسے یہاں پہ جو آپ کے اردو رسم الخط میں لکھا ہوتا ہے وہاں الٹی پیش ہوگی، انہو کان، ٹھیک ہے. لیکن عربی مصحف میں ہا کے اوپر ضمہ ہوگا اور اس کے بعد بہت صغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے. انہو کان، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بیہی، ہم با کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، لیکن اس کو کھینچا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف حرف متحرک ہے. یہاں پہ دیکھیں ہا ضمیر سے پہلے زبر ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر ہے، اس لیے ہم کھینچ کے پڑھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح صاحبہ و ہوا، ہا ضمیر سے پہلے پیش اور اس کے بعد والا حرف بھی واو متحرک ہے، یہ دونوں حرف متحرک ہوں. ہا ضمیر کے ادھر بھی متحرک ہو ادھر بھی متحرک ہو، اس کو ہم صلہ دیں گے، یعنی دو حرکات کھینچیں گے. اگر دونوں طرف متحرک نہیں ہے تو نہیں کھینچا جائے گا، یعنی ورنہ صلہ کیے بغیر ہی پڑھیں گے. جیسے منہ الانہار، یہ ہا ضمیر ہے، اس کے پہلے حرف بھی ساکن ہے، بعد کا حرف بھی ساکن ہے، اس لیے ہم انہول انہار نہیں کر سکتے، اس کو ہل من ہل انہار پڑھا جائے گا. اسی طرح سے لہو، ہا ضمیر سے پہلے تو متحرک ہے لیکن بعد والا متحرک نہیں ہے، لہو الحق، تو اس لیے اس کو بھی نہیں صلہ کیا جائے گا. فی ہی لعلکم، ٹھیک ہے. فی ہی، تو اب ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے ساکن نہیں ہے، ساکن ہے اور بعد کا حرف متحرک ہے، تو مطلب دونوں طرف متحرک نہ ہوئے، اس لیے اس کو بھی صلہ نہیں دیا گیا، نہیں کھینچا گیا. اب یہ اصول کے تحت بھی کچھ چیزیں اور ہیں جو مستثنی ہیں. قرآن میں دو ہا ضمیر ہیں جو اس قاعدے کے خلاف ہیں، یعنی اس سے مستثنی ہیں. نمبر 1 سورۃ الزمر آیت نمبر 7 میں یرضہ لکم، دونوں طرف حرف متحرک ہے لیکن اس میں صلہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں یرضہ، ہا کے اوپر پیش ہے، یعنی یہ ضمیر ہے، اس سے پہلے بھی متحرک ہے بعد میں متحرک ہے، لیکن وہ رول جو ہے اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. تو دراصل یہاں پہ بھی یرضاہ لکم تھا، لیکن یہاں پہ اس کو الف یہاں پہ حذف ہوا ہوگا، تو اس لیے یہاں پہ ہم سب جو بھی پڑھیں گے یرضہ لکم، اس کو نہیں کھینچیں گے، صلہ نہیں ہوگا. اور قرآن میں ایسے ہی موجود ہے، ہم نے کچھ ایسا کرنا نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصد ہے جو ایز اے آگے جا کے ٹیچر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ان کی ساری اصل حقیقت پتا ہو کہ بیچ میں کیا ہے. اسی طرح فی ہی مہانہ میں، تو یہاں تو ہا ضمیر سے پہلے دونوں طرف کوئی متحرک نہیں ہے، ایک طرف متحرک ہے دوسری طرف ساکن ہے، یہاں صلہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر یہاں صلہ ہوگا. دیکھیں اس سے پہلے حرف ساکن ہے لیکن اس میں صلہ کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ سورۃ الفرقان آیت 69، چلیں وہاں چلتے ہیں. سورۃ الفرقان آیت 69، اللہ اکبر. یہاں پر دیکھیں پیچھے جو گناہ ہے نا لکھا ہوا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ شخص جو کہ اگر شارٹ میں کہے تو شرک نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یعنی وہ کسی کو قتل نہیں کرتا کسی جان کو سوائے حق کے. ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتا ہے. تو یہ جو ہے ایک مومن کی شان ہے کہ یہ سب برے کام وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور یہ ان میں سے کوئی بھی گناہ کرے گا یلقا اثاما، بہت بڑا اس میں وہ گناہ میں پڑ گیا، تو اس کی سزا کے طور پہ یہ جو فی ہی مہانہ ہے نا، اس کو زور دینے کے لیے اس پہ کہا گیا یضاعف له العذاب، اس کے لیے ڈبل کیا جائے گا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ، وہ پڑا رہے گا اس میں، ہمیشہ رہے گا اس میں. تو فی ہی یہاں اصولاً یہاں پہ جو تجوید کے رولز ہیں اس کے مطابق تو یہاں صلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں طرف متحرک نہیں ہے، پہلے ساکن حرف مد ہے، مگر ہی کو کھینچنا صلہ ضروری ہے تاکہ روایہ حفص عن عاصم کے مطابق یہاں پہ ہم اس کو یعنی اردو مصحف میں کھڑی زیر ہوگی اس کے نیچے اور یہاں پہ یا صغیرہ ہے
हम 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। वयखलुद फीही मुहाना, फीही खींचेंगे इसको, ताकि उस पर जोर दिया जाए कि ये इतने बड़े बड़े गुनाह किए, इसमें पड़ा रहेगा इसमें हमेशा। तो इस वजह से ये सिला किया गया है। तो एक और चीज दिखाते हुए आपको इसको हम खत्म करते हैं कि अब यहाँ पे आपको जितना पूरा लेसन पढ़ा है, समरी के तौर पे ये आपको जो है, हाँ, तजवीद का, हाँ ऐसा, हाँ यानी जितनी आपने चीजें पढ़ी हैं, आपको एक सामने एक टेबल के थ्रू ये पता चल जाए कि जैसे हा असलिया क्या होती है। तो जैसे आयत में पहले वहां एक एक कलमा लिखा था, पूरी आयत के बीच में आप कैसे ढूंढेंगे। तो मसलन इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, सूरतुल लैल आयत नंबर 20 में है, वजही कलर से मेंशन किया है कि ये हा असली है। ठीक है। इसी तरह जैसे ला इकराहा फिद्दीन जैसे बताया था, उसमें भी वो हा असली थी, और कलमे के आखिर में आ रही है, ये जहन में रखिएगा। ठीक है। तो अब अगर हमें स्टॉप करना है तो हम कहेंगे इल्ला इब्तिगा वजह, तो हा को क्या किया, सुकून दिया। इसी तरह हा जायदा की एक टाइप है हा असक, वलम अदरी मा हिसाबियह, हा को क्या किया, सुकून। इसी तरह है तानीस, या लैतहा कानतिल कादिया, तानीस है लेकिन वक्त किया तो हमने है की आवाज निकाली। हाल किनाया जो कि पेश के साथ है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह, है की आवाज आ रही है आखिर में। इसी तरह हाल किनाया जेर के साथ, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। तो हर एक में आपने नोट किया हा की आवाज है, लेकिन हर हा पढ़ने में तो हा की आवाज है। अब आपको समझना है यह कौन सी टाइप की है। वक्फ की सूरत में सब में हा की आवाज आएगी, लेकिन दरअसल हा असली अलग है, हा जायदा अलग है। हा जायदा के फिर जो भी टाइप्स हैं वो सब है। तो अब आपके करने के काम जो है वो मैं आपको तरतीब से देती हूँ, जिसके लिए जितना पॉसिबल वो जरूर करें इंशाल्लाह। और करने से आपको ज्यादा फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी जिसने मेहनत की है, मन जद्दा वजदा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको फायदा ही फायदा है। इल्म इस राह में जिसने अपनी जिद्दोजहद की, दौड़ धूप की, उसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं, इस तिजारत में कोई नुकसान नहीं है। तो आपने हा असलिया की मिसालें ढूंढनी हैं। एक ही कलमा लिख ले तो भी ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं पूरी आयत बताई ना, मैंने 2 आयतें बताई, एक ये ला इकराहा फिद्दीन इतना छोटा सा पार्ट, या मैंने कहा कि इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला, ये भी ला इन लम तंतही। ठीक है। तो ये आयत आती है उसमें। तो इस तरह अगर वो आयत मिल जाए और ऐसे पूरा लिखें, ये हा असलिया की 3 4 5 जितनी भी आपको मिल जाए, आप उसमें लिखिए ताकि आपको समझ आए, और उसको फिर कलर से मेंशन करें ताकि पता चले कि ये हा असली कौन सी है। थोड़ा सा टफ है ये वाला, लेकिन जो लगे हुए कुरान के साथ जुड़े, आई होप कि उनको समझ आ जाएगी। इसी तरह हा असक्त जो है, ये तो 7 कलमात हैं। ठीक है, कुरान में 7 कलमात है। आप चाहें तो आपका होमवर्क ये है, इनके साथ की थोड़ा, जैसे मैंने ये एक की इसकी किताबिया की आयत बताई थी ना, अलहाका, वो पूरा एक कलमा मैंने लिखा है, पूरी आप पूरी आयत लिखी इसके साथ, छोटी छोटी आयतें हैं। तो दरअसल कलमात 7 हैं, लेकिन कितनी जगहों पर आए हैं, गौर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे अब जुमला लिखिए, 7 कलमात हैं और 9 जगह पर आए हैं। ठीक है। तो ये 9 जगह की आयतें लिखी आप, हा असक की जो कलमात है उनकी आयतें लिखनी है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर हाय तानीस है, तो इसके भी आप 3 या 4 या 5 जितनी भी हो, वो आयतें लिखे जिसके आखिर में ताय मरबूता आ रही हो। ठीक है। इसी तरह से हा अल किनाया, हा अल किनाया में सबसे पहले काम क्या करना है,
यहाँ लिखा है कि इसम फेल और हर्फ के साथ होती है, तो आपने इसम के साथ एक लेनी है, एक फेल के साथ लिखनी है, एक हर्फ के साथ लेनी है। लेकिन जैसे कि या तो कोई ऐसा मिल जाए जिसमें इकट्ठे सारे आ रहे हो, तो वहां पे आप मेंशन कर दें हर्फ, इस्म, फेल। अदरवाइज आप इस्म की कोई अलग मिलती है तो एक जुमला लिखें, एक आयत लिखें, मतलब फेल के साथ मिलती है तो उसकी एक आयत लिखें, हरूफ में से तो एक आयत लिखें। ठीक है, जो भी आपका अपना अपना पैटर्न है, जैसे आप कीजिए। फिर इसकी असली हरकत पेश होती है, तो यहाँ पे 5 कलमात लिखिए। फिर हा जमीर जो है, हरूफ के नीचे जेर है, तो जेर वाले 5 हरूफ लिख लीजिए। हा जमीर के साथ की 5 मिसालें, नहीं सारी हा जमीर की हैं, लेकिन हर्फ के नीचे जो जेर होता है, जेर के लिए 5, या जीन की 5, और या मद्दा की 5, ये आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी ये भी अगर आप चाहें तो आयतें लिखें, नहीं तो ये कलमात याद कर लें। ठीक है, तो बस ये इतना ही काम है, बाकी जो है वो आपने कोई बात नहीं। अगर सिला वाला है तो सिला में भी ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ मुतहरिक है तो हाँ बेहतर है। ये नंबर 2 में सिला का कायदा में दोनों तरफ हेडिंग दे, दोनों तरफ हर मुतहरिक हो तो सिला होगा, और उसकी फिर 5-5 मिसालें लिख दें। और अगर दोनों तरफ मुतहरिक नहीं है तो सिला नहीं होगा, उसकी भी 5-5 मिसालें। इस तरह आप अपने अपने ग्रुप के साथ, जैसे 4 ग्रुप हमारे पास थे, जैसे सलमा का ग्रुप है, जेबा का ग्रुप है, शबाना का है, इशरत का है, तो अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें कि कैसे उन्होंने इनको करना है। ठीक है ना, आइडिया मैंने दे दिया कि किस तरह 5-5 कलमात लिखने हैं, वो हेल्प आउट करेंगे। एग्जाम्पल वो खुद ढूंढेंगे, लेकिन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको लेसन हमारा कंप्लीट हुआ पूरे 1 घंटे में, अल्हम्दुलिल्लाह।